सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बेशुमार कथा अगणित अतुल्य ज्यों गुना हो नानक दास बोले। श्री नानक पाद पंकज पग पंकज वंदना सिमरो अंगद धूप गुरु अमरदास हृदय श्री गुरु रामदास गण श्री अर्जन विघ्न के नाशक विघ्न के श्री हरि गोविंद शुभ सोमत श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाए हो तेग बहादुर परम कृपा परम कृपा श्री गुरु गोविंद सिंह विशाल तदा तर गुण शीसा गुण शीसा बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है नानक भगत दया ग्रंथ साहिब उदद एकंकार सतगुरु तेरे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह
पिता गुर मात सुनी जब बात हृदय हर की ज्यों नमो नित पाई कर मैं मिष्टान लय निकसी कहे टुंड अलंग जिन शुद्ध बताई बलिहार में जाऊं महूर महूं दे कारख पंच चीर उड़ाई तुलनार बुलाई गवाई कह गीतन मंगल कीन भयो मन पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्व शक्तिमान दयालु कृपालु दाता जी गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह अंदर संध्या दे दीवान दी आरंभता हुई है। जिन्हां दे वड्डे भाग ने उन्हां रूहां ने सतगुरां दे चरनां विच पहुंचना कीता है। गुरु नानक साहिब जी की सुंदर कथा महाराज जी की सगाई का प्रसंग गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी। गुरु नानक साहिब जी ने गृहस्थी बन के आपां नूं गृहस्थी बनाया। जोगियां सिद्धां नाथां नूं महाराज सच्चे पातशाह जी ने कंदरां विचों जंगलां विचों पहाड़ां चों बाहर कढ़िया और सौखा रस्ता गृहस्थ जीवन दे विच रह के मुक्ति प्राप्त करना। ये गुरु साहिब जी का तरस है। महाराज जी कहंदे सिद्धो तुसीं 400-500 साल तो कंदरां च तुहाडे अंदर दी अग तां अजे भी शांत नहीं। एक पासे तुसीं किन्ने औरत दे मत्थे लगना पाप है, दूजे बन्ने लोकां दियां पक्कियां रोटियां जिहड़ियां मंग के लियाउने वो भी ते मावां ने पकाइयां। फिर तुसीं जम्मे भी मां ने है, फिर औरत तो नफरत क्यों करदे हो? जाओ जाके विआह कराओ, अपने तन दी भुख भी मिटाओ ते मन दी भुख भी मिटाओ। क्योंकि जो भुख लगी होए ना ते बाणी कहंदी भूखे भगत जय माला जे मान लो पोथी पढ़द्या अपना तन भुखा है ते ध्यान जाना भी 2 प्रशादे छक के पैंदा, वो सारी ड्यूटी च 2 प्रशादे सामने आई जाने। एक मन की भुख है काम दी, विआह करवाया नहीं बेअंगम हो गया है, पर जदों भी सुरत जोड़दा है ते काम जिहड़ा वो सताई जांदा। इस करके महाराज ने कहा मन दी ते तन दी जिन्नी भी स्वादली भुख है इनू मिटाओ ते फिर तुहाडी समाधि बिल्कुल स्पष्ट लगनी, उन्ना चिर नहीं लगनी। वैसे 6 जती होए ने जी जिन्हां ने बिल्कुल भी अपनी रकत नूं डिगण नहीं दिता। 84 सिद्ध होए, 9 नाथ होए ते 6 जती होए। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह बाबा श्री चंद जी वर्गे महापुरख उन्हां दे हिस्से ही ये प्यार आया है। तो गुरु साहिब जी ने कृपा दया वरताई है। ये गुरु साहिब जी की रहमत है। भाई साहिब जी थोड़ा घटा दियो रौला जिहा। तो गुरु महाराज जी कृपा दे दाते ने आप गृहस्थी धारण जीवन कीता। गृहस्थ धारण करके हाँ जी ठीक आ महाराज जी ने सानू भी गृहस्थ दे विच प्रवेश कराया कि भाई एवें किसी दे घर वाले वेखण नालों अपना घर वसा लो।
ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਗੀ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲਾ ਚੌਣਾ ਖੱਤਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬੂਹਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿੱਕੇ ਜੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਛੁਪੇ ਸੀ ਪਰ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਪਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਉੱਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਘੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ? ਕਾਹੀ ਨੇ, ਦਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਮ ਵਰਗੇ ਸੀ ਬੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਕਾਹ ਨੇ, ਦਿਬ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਅੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਨਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦਈਏ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਬੂਟਿਆਂ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੱਪਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿਕ ਨਾ ਭਰ ਸੁੱਟੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤੇ ਅਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੂਈਆ ਸੀ ਅਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠੋ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਕਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੂਹ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਨਵਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੋਹਰ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ।
औरंगजेब कहता शाबाश, जिन्नी कवेंगा तेरे घरे पहुँच जूगी। अज भी अफगानिस्तान दे विचों जिहड़े दहशतगर्द आउंदे ना, उधर गरीबी है पाकिस्तान उधर, वो अपने घर च 5 लाख रुपये दे सौदा करदे भी असीं अपनी छाती नाल बंब बन के ब्लास्ट करना, साडे घर इन्ने पैसे दे दिओ। अज भी बहुत दहशतगर्द, उन्हां दी खलड़ी च मौत दा डर नहीं, गरीबी इन्नी, जिंदगी दा सौदा कर दिंदे हो। ते अबल तुरानी फिर आया कित्थे? गुरु साहब दे घर, ते आया सी रिपोर्ट लैन, ते रोज कथा भी सुनदा, कीर्तन, क्योंकि जिन्हें रिपोर्ट लैनी उन्होंने लागे रहना पैना। वो खबर लैन आया सी ते उन्होंने रोज कथा कीर्तन सुन सुन के इदां दा रंग चढ़ गया। एक दिन संगत बैठी दे विच उठ के कहंदा बोले सो निहाल, जकारे छड्ड के कहंदा गुरु गोबिंद सिंह मैनू बख्श ली, मैनू बख्श ली। मारे कहंदे की होया? कहंदे मैं तेरे दरबारां दी खबर लैन आया सी, वो तेरा रस वेख के मैनू अपने घर की खबर भी भुल गई, आई मेरे घर। इत्थे कबीर साहब कहते चंदन नूं नप्पन लगे सी इकट्ठे होके, अक निम दिब काही, पर की होया? कहंदे ओए पी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। कहंदे नप्पण आए सी भी इहदी चढ़त बड़ी जंगल च, इनू लभदे फिरदे ऐ जौहरी कदरवान, इनू लभदे आपां नप दईए। उन्हें जदों नप्पन लगे ते सारे दे सारे महक ना भर सुट्टे। वो लोकी चंदन समझ के उन्हां नूं लई जांदे, वो कहंदे धन होए असीं इहनूं दबना चाहुंदे सी, अज इहदे नाल लग के साडा भी मुल पै गया। संगते कई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करन दी नीत ना आए सी, जिन्हां कदे पढ़िया नहीं सी, गुरु नूं सुनिया नहीं सी, कदे इहदे बारे जदों संगत विच बैठे सी मौका वेखण नूं भी किहड़े वेले, पर जदों इहदे विचली आवाज़ सुनी वो फुल सुट्टण लग पए। बहुतियां थावां ते आप उन्हां ने दस्सिया भी साडी जिंदगी इत्थे बदली। तो इन्ना वड्डा गुरु साहब दे बख्शिश दा भंडारा है। हुण गुरु नानक साहब दी चुगली कीती किसी ने हट साहब कि इस चंदन रूपी नानक दी सुल्तानपुर च चढ़ाई बड़ी है ते सारे इनू पसंद करदे, क्यों ना इनू नप ही दईए। वो महाराज नूं नप्पण दी नीत ना आए ते महाराज दी शोभा ने सारे दे सारे चमका दे, नाल उन्हां दा भी मुल पै गया। क्योंकि दौलत खानों भी लोकी कहंदे नवाब जी तू धन है, तेरे शहर दे विच रब आया। बेबे नूं भी कहंदे तू धन है, तेरे घर विच रब आया। भाईया जय राम नूं भी कहंदे तू धन है, तेरा जजमान रब है। संगते चंगे ना बवांगे ते सारे शोभा देणगे। हुण तुहाडे रिश्तेदार तक मैं जाना कथा कर, और वो तुहाडे बाबत कहंदे है कि भाई साहब हुणी धन है, जिहड़े बौली साहब रहिंदे है ते रोज़ तुहाडी कथा सुणदे, वो धन है। किसी ने कहा कदे तुहानूं धन है? पर हुण तुसीं भी गुरु साहब धन सी ते इहदे कोल बह के तुसीं भी धन हो गए। तो इस करके मेरे पातशाह महाराज दे घर लागी आया ते बेबे नूं चाह चढ़िया, भैणां नूं बुलाया है, सोहणियां चादरां विछ गईयां, सारियां नूं चाह दे नाल बेबे सहेलियां नाल सिठणियां गाउंदी है। बड़ी खुशी दे विच गीत जिहड़े वो गाए गए। ते फिर कहंदे एक मनुख नूं बेबे ने तलवंडी भेजण वास्ते तैयारी की कि जा तू मेरी माँ सत्कारयोग त्रिवता जी, मेरे बापू सत्कारयोग मेहता जी, मेरी दादी सत्कारयोग बनारसी जी, मेरा दादा सत्कारयोग शिवराम जी, इन्हां नूं जाके ये वधाई जिहड़ी वो दे के आ। आओ हुण वधाई किस तरह दिंदे ने वो प्रसंग सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया चुकता गुर मात सुनी जब बात, हृदय हर की ज्यों नवो नित पाई। कहंदे वो लागी सुल्तानपुरों चलदा चलदा राय भोए दी तलवंडी पाकिस्तान पहुंच गया।
किन्ना समा सोना सी। अज ननकाना साहिब वेखण लई वीज़ा लवाउणा, ताइयों अरदास करते हैं जिन्ना गुरधामां तो खालसा पंथ नूं ते कई डरदे नहीं लवाउंदे भी पाकिस्तान दा वीज़ा लग गया किते दूजे देशां तो ना हत्थ ढो बैठे। कईयां दा जी करदा पर डरदे नहीं जानदे भी जे उधर चले गए तो मुड़ के कनेडा अमेरिका तो प्रॉब्लम ना पवे, क्योंकि इधर भी सही है। हुण ये तो वो गल बनी भी दोवां विचों कित्थे जावां, इहो दुख एक घर रब दा ते जार वल्ले जावां ते उस सीधे मूँह रब कोले जावां ते हुण जे नानक दा ननकाना वेखना वा फिर डॉलर पाउंड गवाचदे आ, जे डॉलर पाउंड कमाने ते मेरा नानक गवाचदा, पंगा कसूता ही पै गया। क्योंकि पाकिस्तान की मोहर तो डर आउंदा भी मुड़ के गोरे कहना भी ये तो उग्रवादी है। वो सच्ची कोई सज्जन कहंदा चलीए, मैं क्या पहले पुछ लवां किसी नूं। वो फिर बड़ा हासा पिया, कहंदे बाबा जी वाकया माया बंदे नूं गुरु तो दूर करदी है। ये अज कईयां दा जी करदा ननकाना साहिब नूं पर डरदे आ भी मुड़ के इधर नहीं जाया जाना। सो इस करके मेरे पातशाह ने की बनाया है संगत जी संसार, वाकया रब की खेड नूं कोई नहीं समझ सकता। तो इस करके कहंदे वो जिहड़ा लागी सी फटाफट पाकिस्तान पहुँच गया। उत्थे राए भोए की तलवंडी च जाके पुछया भी इत्थे मेहता कालू जी का घर किहड़ा, ते अगले पासे कहंदे सब तो पहला माँ मिली घर च, आखो सतनाम। वैसे भी माँ किसी घर च होवे ते ठंड जी पैंदी वे, सुभाअ माँ का ठंडा हुंदा, बापू गर्म हुंदे। तो इस करके पहला माँ ही मिल पई ते कहंदी वे कौन आ तू, पहला तो तेनों कदे इस पिंड च वेख्या नहीं। कहंदा त्रिवता जी तुहाडा ही नां है? कहंदी हाँ। कहंदा मैं तेरे नानक दे कोलों आया, आखो सतनाम। संगते चाह चढ़ गया, किते नानक दा नां सुनदियां ही पैरां थल्ले फुੱਲ विछ गए। इनू कहंदे प्यार, इनू कहंदे मुहब्बत। असीं हुण किहड़ा रिश्तेदार है, पर जदों पता लगदा जी बौली साहिबों आए, उस वेले संगतां बूआ खोल इहदे घर नूं है। ना जानते हुए भी इन्ना मान दे दिंदी संगत किनों, बौली साहिब तो आए। तो इस करके जो पता लगा ये सुल्तानपुरों नानक दे घरों आए है, मां नूं चाह चढ़ गया। कहंदे नानक समझ के गल वकड़ी पाली। एक लागी नूं इन्ना प्यार जाग्या भी मेरे नानक कोलों आया ते घुट के छाती ना लाया। कहन लगे कविराज जी, कहंदे मात सुनी जब बात हृदय, हर की ज्यो न वै निध पाई। कहंदे इदां मां नूं लगा लागी नूं मिल के जिवें 9 निधां मिल गई, वो बरकतां मिल गईयां हन। कर्म निष्ठान गए निकसी, ये टुंड अलंग जिन सुध बताई। और कहंदे हन कि उस वेले अंदर गई ते मिठा लियाई है, ते लिया करके ते उस लागी दा मूँह मिठा कराया। कहन लगे फड़ मूँह मिठा कर, क्योंकि इस मूँह दे विचों गुरु नानक दियां सिफतां सुननियां। पहला मूँह मिठा करो, जिद्दां संगत कहंदे ना बाबा पहले जल पानी छको फिर कथा सुनाओ, जिन्हां नूं प्यार आ। तो इस करके बाबे बुढ़े ने भी आख्या सी, बाबा छक दुध कोई रब दे घर दी गल सुना। मेरे नानक जी कहंदे काका पुत वे तेरी उम्र किन्नी 12 साल, ये तेनों कित्थों आदत पै गई रब दी गल सुन दी। इत्थे 70 साल दे नहीं सुनदे, वो भी गंदियां गल्लां सुन के राजी है, ते तू 12 सालां दा किन्ना रब दी गल सुना। बाबा बुढ़ा कहंदे बाबा पी दुध, गल्लां च टाइम ना गुजर जे, छेती दुध छक के ते मैनूं रब दे घर दी गल सुन। आ तुसीं रब दे घर दी गल सुन आउणे ना रोज़, ये तुहाडा मुੱਲ पै जाना। आ जिहड़ियां दुनिया दियां सुनदे हो तां सारा दिन बोली जाओ। तो इस करके कहंदे मुख मिठा करवाया है। बलिहार मैं जाऊं महूर महू दिय कारिक, कंग पंच चीर उड़ाई। कहंदे जदों मूँह मिठा कराया है ते पता ते मां नूं लग गया सी। मां दियां ते आंदरां शक्ल वेख लैंदियां। कहन लगी हुण दस की हाल मेरे नानक दा, ते तू किधर आया है?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਇੱਕ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਵ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਲਿਹਾਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਮਹੋਰਮ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਤੋਰਨੀ ਆਇਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਏ ਚਿੱਠੀ ਤੋਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਗੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 5000 ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਮੱਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ 70000 ਦੀ। ਤੇ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਦੇ 50000 ਵਰਗੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਾਨੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਗੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਐਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਸ਼ਰਾਬ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੀਟ, 6 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ BP ਬੂਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੂ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1100 ਰਾਗੀ ਲਾਉਣੇ, 500 ਦੇਖਦਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜੂ 1000 ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3100 ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਲਿਆਈਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲਾ ਦਾਂਗਾ, 7 ਵਜੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ 1100, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛਾਪਾਂ ਛੂਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਖਦਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢ, ਚੱਲ ਕੱਢ, ਪਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 500 ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੰਗ ਪਾੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖੋਲ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਓ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੈਲਸ ਹੈਗੀ ਲੋਹੀਆਂ, ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 200 ਦਾ ਤੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਛਕ ਲਈ। ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਸ ਘਰ ਲਈ ਮਾੜੇ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜਾ ਲੱਗਣਾ, ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਚਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਗੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਪੰਜ ਚੀਰ ਉਡਾਈ, ਇੱਕ ਲੋਈ ਲਿਆਈ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ, ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਈ ਉਸ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਵਾਏ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਮੰਗਲ ਕੀਨ ਭਇਓ ਮਨ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਅੱਜ ਆ ਜਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਰੱਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਆ ਜਾਓ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹਰ ਕਿਉ, ਕਨ ਘੋਰ ਤੇ ਮੂਰ ਮਨੋ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭੈਣਾਂ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਕੁੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਘੋਰ ਤੇ ਮੋਰ ਮਨੋ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਮਨੋ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰ ਘਟਾ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦਾ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛ ਗਏ, ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤਿਜੋਰੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਦੇ 4 ਜੋੜ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਆਇਆ। ਵੀ ਜੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਲਟਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ 4 ਜਣਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤੇ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਥਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 4 ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਜਾਚਕ ਜਾਚਕ ਦੇ ਮਨ ਭਾਵਤ, ਲੀਤ ਅਸੀਸ ਕਲੰਕ ਬਧਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੀ ਨਾਲੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਨਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। 50,000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ 5 ਰੁਪਈਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਘਰ ਨੂੰ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਚਕ ਜਾਚ ਤੇ ਮਨ ਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਗਨ ਮੈਂ ਅੰਗਨਾ ਸੋ ਮੰਗਦ ਫੂਲ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਸ਼ਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਰੇਖਾਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟਤੀਆਂ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਘਰ ਏਦਾਂ ਬਣੇ ਪਏ ਜੇ ਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਭਿਆਣੇ, ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੌਕਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਧਰੇਕਾਂ ਉਂਝ ਪੁੱਟਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਏ, ਗਾਉਣ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੁਮਕੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਕੰਗਣ ਵਧੀਆ ਏ, ਕੈਂਠੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਲਖਿਓ ਅਵਤਾਰੀ, ਬੈਸ ਸ਼ਰੀਕ ਨ ਜਾਪੇ ਦਗਾਈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਜੇਲ ਖਾਨੇ ਪੀਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਣੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਸਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੋਗੀ। ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ। ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਸੰਗਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਖਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਭੈਣਾਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਾਲ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਲਖਿਓ ਅਵਤਾਰੀ,
ਅਵਤਾਰ ਕੋ ਬੈਸ ਸ਼ਰੀਕਨ ਜਾ ਬਿਦ ਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਗਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਭੂਆ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਟਰੂਲੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਨਾਨਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਰਠਾ ਧਰਮੈ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਭਇਆ ਬੇਦੀਅਨ ਕੁਲ ਵਿਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਗੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਤ ਸਤ ਸੰਦ ਨਿਰਮਲ ਕੁਲ ਸਭ ਹੀ ਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੇ ਕਾਲੂ ਵੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਲੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਬੋਲ ਪਠੇ ਸੁਧ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੱਚਦੀ ਨੱਚਦੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨਾਨਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਬਟਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਗ ਆਪਨੋ ਲੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਗੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਾ, ਮਾਤੁ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤੁਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਮਾ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਮਾਤ ਪਿਰਾਈ, ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ਬਨ ਭਲੇ ਤੈ ਆਈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਜੀਂਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਵੀਂ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਦੋਤੇ ਦਾ, ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਗਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨੀ ਭਰਾਈ ਜੀ, ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਨਾਨਾ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਭਰਾਈ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਿਆਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਸਾਦਾ
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੇ ਲਿਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਸ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਜੇ ਰੰਗ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮਤਬਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜੂਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੀਨੋ ਉਤਸਵ ਪੂਰੀ, ਹਰਕਤ ਕਰੈ ਰੀਤ ਕੁਲ ਰੂਰੀ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਹਿਨਸੁ ਬੋਲਿਓ ਕਾਲੂ, ਤਜੋ ਬਿਲੰਬੈ ਹੋ ਉਤਾਲੂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੱਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਡੀਕ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਓ ਮਰੇ ਘਰ ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ। ਮਰਨ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਓ ਰੱਬਾ ਮਰਨ ਨਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਓਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਈ ਮੇਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਭਰਾਈ ਤੇ ਪਿਓ ਰਾਮਾ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਓ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ, ਨੱਚੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਹ ਵੇਂਦੀ। ਸੰਗਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ, ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਾਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਗਿਆ। ਕਾਟ ਤੇ ਡੱਬਾ ਵਾਧੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਚੂਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅੱਖੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿੱਟ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਰਫੀ ਹੋਵੇ 700-800 ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਫਰਿੱਜ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕਹਿਣਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸੰਗਤੇ ਅੱਜ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। 500 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੜਦਾਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ, 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੋ ਤੇ 500 ਸਾਲ 550 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਅੱਜ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ 'ਚ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕਥਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਆਪ ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਦਬਕੇ ਸਾੜ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਫਲਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਈ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਛਕੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਆ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਿਓ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ। ਅੱਜ 3 ਘਰ ਭਰ ਗਏ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 3 ਘਰ ਭਰ ਗਏ ਅੱਜ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੇਬੇ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਰਦੀ 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 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਨਾਨਕੇ। 3 ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। 4 ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ, ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਵਡਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੈਣੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਥੇਰੇ ਪਕਾਏ, ਹੱਥ ਵੀ ਸਾੜ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੜੇ ਲੀੜੇ ਧੋਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਲਣ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਲੋਈਆਂ 4। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਦਮ। ਆ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਲਈ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਘੰਟੇ ਘਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।